नमस्ते। तो नीति शतकर पार्ट 2 रे आम डिस्कसन आज करबा द्वितीय श्लोक रु पाखापाखि 10 नंबर श्लोक पर्यंत। पार्ट 1 रे आम पूरापूरी डिस्कसन कर सारी भर्तृहरिंकर परिचय ता सहित आपण मंगलाचरण को पूरापूरी। तो 2 नंबर पार्ट टी बहुत इंपोर्टेंट रोचे, खास करके जो मानकर +2 MIL संस्कृत रही एवं पीजी सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर जो मानकर से नीति शतकम रही एवं सबुठ इंपोर्टेंट जहाँकि कमेंट बॉक्स में मत बारंबार मेसेज आसते सर नीति शतकम उपर वीडियो करंतु बोली कि सी हूँ यूजी 5th सेमिस्टर। तो यूजी 5th सेमिस्टर में आप डीएससी पेपर जो रही डीएससी 2 रे आपण पेपर रही। तो पूरापूरी आज नीति शतकम पार्ट 2 रे पाखापाखि प्रयास करवा 10टी खंडे श्लोक को समाप्त करने पूरा फास्ट पार्ट जमी आम भिजुअलाइजेशन अर्थात पिक्चर मध्यम बुझी यही पार्ट रे ओडिया अर्थ संस्कृत अर्थ सहित संधि विच्छेद सबकि बुझा सहित सबुठ मुख्य विषय हूँ आपको भिजुअलाइजेशन अर्थात फोटो सहित आपको पूरापूरी बुझा। तो जो मैंने नुआ अच्छा तो आम से आम चैनल को सब्सक्राइब इत्यादि करेंगे टाइम टाइम नुआ नुआ अपडेट पाइबापी। तो ये थिला आपण मानकर फास्ट हूँ भर्तृहरि जीवन इत्यादि ये सब विषय पूर्व चर्चा कर सारी 3टा कृति व्याकरण शास्त्र थिला। तो 10टी अध्याय रही 10टी अध्याय 10टी पार्ट भितर आपंकर प्रथम अध्याय जोटा हूँ मूर्ख कर निंदा विषय रे। तो से ताकू आमे सरी जाइए डिस्कसन ताकू अधिक चर्चा करवानी। तो द्वितीय श्लोक को वर्तमान समय श्लोक को चर्चा को नवा। तो प्रथमे अच्छी श्लोकटी जो मैंने देखी ना पार्ट 1 तो पार्ट 1 जाकि देखिले आपण माने आराम से बुझीपारे। 2 नंबर श्लोक कौन रही देखु याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम जनम सजनम अन्य असक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचित् अन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। बहुत सरल रूप से ये श्लोकटी आपड़ी पुनर्बार थरे पढ़ी दूची। तो ये छंद आपण रही बसंत तिलका छंद। तो जिते श्लोक पढ़ुन से समय सब छंद को मन रखी छंद को जब अनुकरण कर पढ़िए ताले श्लोक आराम से पढ़ी पारे स्वर ऑटोमेटिक आसो। तो आम ये स्वर एत देखिए सीधा पढ़ी पढ़ी जा पुणी थे पढ़ुची भल भाव देखी दिंतु याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्य अन्यम इच्छति जनम सजनो अन्य अशक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचित् अन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। संधि जो देखिए ये आपंकर फास्ट आस जाऊँगी कौन ना सा अपि अन्यम इच्छति आगु पूरापूरी देखिपारे जन अशक्तः अस्मत् युक्त कृते काचित युक्त अन्या ये हूँ आप संध्या को डिटेल आगु मत देखिपर। तो विषय वस्तु कौन रोचे ना परिचय समय डिस्कसन करते ना घटना नीति शतक लिखार माने मूल कारण कौन जन विद्वान थे भर्तृहरि। तो नीति शतक लिखार कारण हूँ आम पूर्व चर्चा करते जिते सान भाई सर्टकट पुणी थे कहीदे जो सान भाई थे सान भाई ना थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो जापारे राजा बह पर सी कौन करते से राजकार्य प्रति ध्यान दौना बरम से कौन कर राजकार्य छाड़ी सी मान राणी सहित अधिक व्यस्त रोचते किंतु से राणी जड़े कौन कर जड़े व्यक्ति सहित अथवा से राज्यर जड़े जे सारथी अच्छी सहित राजा सारथी सहित सारथी को से अधिक भल पाँच ए विषय जानापर से जाकि कौन कर विषय जाकि राजा भर्तृहरि को जनईले। भर्तृहरि ए विषय राणी की पचर राणी मना करदे बरम विक्रमादित्य किसी खराब शब्द प्रयोग करते जो राज्य कार्य बाहर कराई बरम से जाकि विक्रमादित्य बणर जाकि परवर्त समय कौन हो विक्रमादित्य विषय जन ऋषि को कहते ऋषि कौन कर फल नहीं आसुँच राजा को देवाई राजा को सठिक ज्ञान देवाई से फलटी नहीं फास्ट राजा कौन कर भर्तृहरि को दौरान। पुणी थे मन रखु घटना हूँ आपण राज्य हूँ उज्जयिनी बा देश कवि उज्जयिनी। उज्जयिनी नरेश किए अटंती भर्तृहरि अटंती। भर्तृहरि को आणिकी जड़े ऋषि गोटे फल दौरान कहते मुझे फलटी 21 दिन तपस्या करके फलर भल गुण हूँ फल को जी खाइब सी चिरजीवन आजीवन सी कौन हो युवक होकर कहीकि सी कौन कले भर्तृहरि को लेकिन फलटी दे देइछंती। भर्तृहरि चिंता कले भर्तृहरि पाखे 3 जन पत्नी थे। तो 3 जन पत्नी मध्य राजा को जी सब अधिक भल पाला ता ना हूँ पिंगला एवं राजा जहाँ को अधिक भल पाते ता ना हूँ अनंगसेना। वास्तविक रूप से ना बेले बेले कन्फ्यूजन थाए। तो छाड़ू भर्तृहरि जहाँ को अधिक भल पाते ना हूँ अनंगसेना। तो राजा कौन कर भर्तृहरि से फलटी को कौन क्या अनंगसेना को कहीं सी चिंता कर सब युवक होकर रही कौन ला बरम मो स्त्री माने अत्यधिक युवती हो
तो ଅନଙ୍ଗ ସେନା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଫଳଟି ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରଥୀକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟ ମାନେ ସାରଥୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନଙ୍ଗ ସେନାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଭଲ ପାଉ ସେଠିକାର ଜଣେ ଗଣିକା ଗଣିକା ଅର୍ଥ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହୁ ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସାରଥୀ ଯାଇକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗଣିକାକୁ ଗଣିକା ସେଇ ଫଳଟି ନେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ସିଏ ତା ନିଜର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଫଳଟି ନେଇକି ସେ ପୁନର୍ବାର କାହାକୁ ଦେଇଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତ ଏତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଯୁବତୀ ହେଇକି ରହିବି ତାହେଲେ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନେ ଲିପ୍ତ କରିଦେବି ବରଂ ଏଇ ଫଳଟି କିଏ ପାଆନ୍ତୁ ରାଜା ବରଂ ଦେଶର ଉପକାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ସେ ଫଳଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି ବରଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସିମ୍ପଲ ରୂପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର 3 ଜଣ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ରାଣୀକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଧନ ଲାଳସ ଅଛନ୍ତି ସେ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନଙ୍ଗ ସେନା ସରି ପିଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରାଜାଙ୍କର 3ଟା ରାଣୀ ବିଷୟ ମେନସନ୍ କରିଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ସେନା ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହା ପ୍ରତି ଅଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାରଥୀ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କେଉଁ କଲର୍ଟା ବେଟର୍ ରହିବ ତ ଏଇ ଅନଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଅଛି କାହା ପ୍ରତି ଅନଙ୍ଗ ସେନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାରଥୀକୁ ରାଜା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କିଏ ନା ଏଇଠି ପିଙ୍ଗଳା ଯିଏକି ତୃତୀୟ ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଥିଲା ଏଇ ଫଳ କିଏ ପାଉଛି ନା ରାଜା ପାଇଛନ୍ତି ରାଜା ସେଇ ଫଳ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ସେନାକୁ ଅନଙ୍ଗ ସେନା ସେଇ ଫଳ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ସାରଥୀଙ୍କୁ ସାରଥୀ କାହାକୁ ଦେଇଛି ଗଣିକାକୁ ଗଣିକା ଯିଏକି ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା ଏ ବେଶ୍ୟା କାହାକୁ ଦେଇଛି ପୁନର୍ବାର ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରାପୁରି ମନ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇକି ସେ ଋଷିକି ମିଶିଛନ୍ତି ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଋଷିକି ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ନା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷୀଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମରିଯାଉଛି ତ ତାହାପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ବା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ରାଣୀ ଥିଲେ ପିଙ୍ଗଳା ୟାଙ୍କୁ ଆସିକି ଏ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ତ ପିଙ୍ଗଳା କହିଛନ୍ତି ହଁ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା ପୁରୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ଏହାପରେ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଧିକ୍କାର କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ନା ଆମର ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଧିକ୍ ତାମ୍ଚ ତମ୍ଚ ମଦନମ୍ଚ ଇମାମ୍ଚ ମାମ୍ଚ ତ କାହିଁକି ନା ଏଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଲେ ୟାମ୍ ଚିନ୍ତୟାମି ସତତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାମ୍ ଅର୍ଥ ରାଜା ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ରାଜା କାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସତତମ୍ ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ରାଜା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ କିଏ ନା ଅନଙ୍ଗ ସେନା ମହିଷା ବିରକ୍ତ ସିଏ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିରକ୍ତ ଥିଲା ସାପି ଅନ୍ୟମ୍ ଇଚ୍ଛତି ଜନମ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ସିଏ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ସେ ଦେଶର ସାରଥୀ ସଜନୋ ଅନ୍ୟ ଆସକ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନଙ୍ଗ ସେନା ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସାରଥୀ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜନ ଆସକ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରୀତି ଥିଲା अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचित् अन्य राजाଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ପରିଶୁଷ୍ୟତି ଅର୍ଥ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଗଣିକା ତ ଧିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଏଠି ଗଣିକା ହେଇପାରିବ ଏଠି ପିଙ୍ଗଳା ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଧିକ୍ ତାମ୍ଚ ତମ୍ଚ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାମ୍ ଅର୍ଥ ସେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଯିଏ ଫେଭରେଟ୍ ରାଣୀ ଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କୁ ତାପରେ ତମ୍ଚ ସେଇ ସାରଥୀକୁ ମଦନମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଇମାମ୍ଚ ଏହି କାମନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ବା ଶେଷ ରାଣୀଙ୍କୁ ମାମ୍ଚ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ଅଛି ଏଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବେ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ସିମ୍ପଲ ରୂପରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନରେଶ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ସେନା
କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ସାରଥୀ, ସାରଥୀ ଗଣିକାକୁ ଏବଂ ଗଣିକା ରାଜାଙ୍କୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସୌଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବଣକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିଦେବା। ସତତମ ଅର୍ଥ ସଦା ସର୍ବଦା, ପରିଶୁଷ୍ୟତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ବା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ବା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମଦନମ ଅର୍ଥ କାମଦେବ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ସାପି ଅନ୍ୟମ ଇଚ୍ଛତି, ସା ଯୁକ୍ତ ଅପିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟମ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ, ସା ଅପି ଅନ୍ୟମ ଇଚ୍ଛତି, ଜନୌ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତ, ଜହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଆସକ୍ତି ଭାବକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆସକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବା ନା ଆସକ୍ତି ଭାବ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। କାଚିତ୍ ଅନ୍ୟା, କାଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, କାଚିତ୍ ଅନ୍ୟା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳଚରଣମ୍ ଥିଲା, 2 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କହିପାରିବେ ନୀତି ଶତକମ୍ ଲେଖିବାର ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ, ନୀତି ଶତକ ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଏ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଯିବା, ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା, 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଛନ୍ଦ ଏଠି ବସନ୍ତ ତିଲକା। 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଜ୍ଞಂ ସୁଖମାରାଧ୍ୟ ସୁଖତରମ୍ ଆରାଧ୍ୟତେ ବିଶେଷଜ୍ଞଃ ଜ୍ଞାନଲବ୍ଧୁ ବିଦଗ୍ଧମ୍ ବ୍ରହ୍ମାପି ନରମ୍ ନ ରଞ୍ଜୟତି। କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ନା ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞ ଜ୍ଞ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖ ଜ୍ଞ, ଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞ ସୁଖମାରାଧ୍ୟ, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖମାରାଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। 3 ଜଣ ମୂର୍ଖଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ଅଜ୍ଞ ଯେ କିଛି ଜାଣିନି, ସୁଖତରମ୍ ଆରାଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ସୁଖତରମ୍ ଆରାଧ୍ୟତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସୁଖତରମ୍ ଆହୁରି ସରଳରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କାହାକୁ ନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ। ଯିଏ କିଛି ଜାଣିନି ତାକୁ ସହଜରେ, ଅତି ସହଜରେ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ନୀତି ଶତକର, ନୀତି ଶତକ ସରି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ପଢ଼େଇଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଠୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନଲବ୍ଧୁ ବିଦଗ୍ଧମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଲବ୍ଧୁ ବିଦଗ୍ଧମ୍ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀକୁ ବ୍ରହ୍ମାପି ନରମ୍ ନ ରଞ୍ଜୟତି, ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ 3ଟା ମୂର୍ଖ ବିଷୟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୋଲିକି ନା ଅଜ୍ଞ, ମୂର୍ଖ। ୟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ୟାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ 2 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ 2 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ୟାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଲେ ଯିଏକି କ'ଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଯେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବ ସେ ବେଶୀ ଜାଣିଲା ପରି ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଫଟାଫଟ ଦେଖିକି ଯିବା। ଅଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ବିଶେଷଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନଲବ୍ଧୁ ବିଦଗ୍ଧମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ବା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୱାନ। କିଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ସୁଖମ ଆରାଧ୍ୟ, ସୁଖମ ଯୁକ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ, ସୁଖତରମ୍ ଆରାଧ୍ୟତେ, ସୁଖତରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆରାଧ୍ୟତେ, ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାପି, ବ୍ରହ୍ମା ଯୁକ୍ତ ଅପି। ଇଏ ଥିଲା କିଛି 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଠି କେମିତି କିଛି ରହିଯାଇଛି, ହଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଅଧା ପଳେଇଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାନି, ଆରାମସେ ଏଇଠୁ ଦେଖିଦେବା। କେବଳ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଶ୍ଲୋକ ଅଧା ପଳେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ନା ପ୍ରସହ୍ୟ ମଣିମୁଦ୍ଧରେତ୍ ମକରବକ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାନ୍ତକ। ବୋଧେ ଏବେ ଆରାମସେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ, ମାନେ ପୁରାପୁରି 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯେ ମୂର୍ଖ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ମାନେ ମୂର୍ଖକୁ ନିନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଏଠି ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସହ୍ୟ ମଣିମୁଦ୍ଧରେତ୍ ମକରବକ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାନ୍ତରାତ୍ ସମୁଦ୍ରମ୍ ଅପି ସନ୍ତରେତ୍ ପ୍ରଚଳ ଦୁର୍ବିମାଲାକୁଲମ୍ ଭୁଜଙ୍ଗମ୍ ଅପି କୌପିତମ୍ ଶିରସି ପୁଷ୍ପବତ ଧାରୟେ
न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। 4 नंबर श्लोक कौन देइछि ना पुनि थरे पढुछु भला भाବରେ देखि दियंतु। प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकरवक्र द्रष्टान्तरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलदुर्मिमालाकुलं भुजंगम अपि कोपितं शिरसि पुष्पबद्धारये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। कौन देइछि एठी 4 नंबर श्लोक रे प्रसह्य मणिम उद्धरेत। मणि अर्थ जानती हो एटा मणि शब्दर अर्थ होछि मणि एतरे संदेह नाही। तापर कहिछि उद्धरेत संधि विच्छेद कले ऑटोमेटिक बुझी परिबे। प्रसह्य मणिम उद्धरेत उद्धार करि परिबे कोठु ना मकर वक्र द्रष्टान्तरात। मकर अर्थ होछि कुंभीर। कुंभीरर पाटी भितर जदि गोटे कौन अच्छी मणिटी अच्छी ताकू भी बाहर करिक आनी पारिबे एते सहज नुहे तथापि ताकू मध्य चेष्टा कले भी आसीजिव। समुद्रमपि सन्तरेत समुद्रमपि समुद्र को मध्य सन्तरेत अर्थ संतरण करि परिबे पहरिकी जाई परिबे किपरि ना प्रचल दुर्मिमालाकुलम। प्रचल अर्थ होछि प्रबल दुर्मिमालाकुलम दुर्मि अर्थ होछि इटी जो लहड़ी आछी समुद्र जो लहड़ी आछी से बड़ बड़ लहड़ी की मते भेद करिक समुद्र को पार करिक जाई परिबे। भुजंगम अपि कोपितम कोपितम भुजंगम अर्थात रागिथिबा साप को मध्य शिरसि पुष्पबद्धारे मुंडरे फूलमाला भଳି धारण करि परिबे। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत किंतु मूर्ख लोक को केबे हेले भी बुझेई परिबे नाही। टिके विजुअल करिक देखि दबा एठी देखंतु भर्तुहरि एठी कहउचंती जे माने गोटे मकर अर्थ होछि कुंभीर प्रथम धारे ताहाई देथिला मणिमुद्धरेत मकर वक्र द्रष्टान्तरात। मकर अर्थ होछि कुंभीर जानथि हम समस्ते कुंभीरर पाटी भितर जदि गोटे मणि अछि ए पाटा मणि जदि अछि ताले ताको हाथ मारिक हम बाहर करि परिबा एते किछि बड़ कथा नै। मणिमुद्धरेत मकर वक्र द्रष्टान्तरात मणि की बाहर करि परिबे माने कोन कुंभीरर पाटी भितर हाथ देकी सेहिपरि भाबरे धरंतु गोटे विशाल के समुद्र अछि समुद्र रे बड़ बड़ लहड़ा आछि तो से समुद्र को मध्य पार करिक पळैबे। समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम समुद्र को मध्य पार करिक पळैबे। जिते बेले आपण कोन करछु मंत्र संकल्प नैछंती समुद्र को पार करिक जिबे केते लहड़ी आसले मते से समुद्र को पार करिक पळैबे। सिपरि तापर देइछि भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पबद्धारे। भुजंगम साप अथवा रागी जाइथिबा साप आयत्त करिया भारी कष्ट किंतु भुजंगम अपि शिरसि रागी जाइथिबा साप को मध्य कोपितम शिरसि पुष्पबद्धारे फूलमाला भଳି मते धारण करि परिबे किंतु न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत किंतु मूर्ख लोकर मन को बुझीबाटा बा मूर्ख लोक को बुझेबाटा एते सहज नुहे जाकि असंभव संख्ये समान। परवर्ती किछि संधि किछि कष्ट शब्द इत्यादि बुझीदबा। प्रसह्य प्रसह्य अर्थ होछि कष्ट साध्य माने प्रथम धारे थिला प्रसह्य मणिमुद्धरेत कष्ट साध्य माने कुंभीरर पाटी भितर हाथ मारिकी मणि बाहर करि आंदा सहज काम नैछे। पाटी भितर हाथ नै तो पट पकेद हाथरा माने माने सी कुंभीर ता पाटीटा बंद कर दबो हाथर अधा फाळ ता पाटी भितर अधा उपरू पळे आसी माने एम्ति तार दांत गुडी केते स्ट्रांग थाए। तो प्रसह्य अर्थ होछि कष्ट साध्य कौन कष्ट साध्य ना मणिमुद्धरेत गोटे मणि उद्धार करबा कोठु ना मकर अर्थ कुंभीरर पाटी भितरु मणिटा बाहर करवाटा कष्ट साध्य। मकर अर्थ कुंभीर जानती समस्ते आशा करुच्ची। प्रसह्य अर्थ कष्ट साध्य मकर अर्थ कुंभीर। संतरेत संतरेत अर्थ होछि पहरिबा कोठी पहरिया विषय कहिथिला ना बड़ बड़ लहड़ी आस्तु एरिया रे मध्ये समुद्र रे मध्ये पहरिबाटा सहज। भुजंग भुजंग अर्थ होछि साप। शिरसि शिरसि अर्थ होछि मस्तक रे शिरसि अर्थ होछि मस्तक रे साप को मध्ये चाहिले हम मुंडरे बांधी परिबा किंतु मूर्ख को बुझाटा बड़ कष्ट आउ कष्ट शब्द नाही बोते संधि विच्छेद देखिले तो ये गुड़ाए रही। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट श्लोक को जी 5 नंबर श्लोक को जी आशा कर समस्त बुझी जाइथिबो। हाँ तो 5 नंबर श्लोक ये कौन रहा लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशादितः कदाचित् अपि पर्यटन् ससविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। तो ये सब श्लोक रे मूर्ख विषय रे कुआई कहया गले मूर्ख पद्धति ही होची यार ना। तो लभेत सिकतासु लभेत अर्थ होची लाभ होइଥାଏ। सिकतासु सिकतासु अर्थ बालीरु
ତୈଲମ୍ ଅପି ଯତ୍ନତଃ ପୀଡ଼ୟନ୍, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କଥାଟିଏ କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି ନା ସିକତାସୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଲି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ ନା ଆଉ ଥରେ, ହଁ ଲଭେତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଇପାରିବ। କେଉଁଠୁ ନା ସିକତାସୁ ବାଲିରୁ। କ'ଣ ପାଇପାରିବ ନା ତୈଲମ୍ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ। କେଉଁଠୁ ନା ଯତ୍ନତଃ ପୀଡ଼ୟନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯଦି ସିକତା ବାଲିରୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରି ପାରିବ ନା ବାଲିରୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତେଲ ବି ବାହାରି ପାରିବ, ବହୁତ ଘଷିବ ଯଦି। ପିବେଚ୍ଚ ମୃଗତୃଷ୍ଣିକାସୁ ସଲିଲମ୍ ପିପାସାଦିତଃ, ପିପାସାଦିତଃ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୃଗତୃଷ୍ଣିକାସୁ, ମୃଗତୃଷ୍ଣିକାରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାହାର କରିବେ ସଲିଲମ୍ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ପିଇପାରିବେ। ପିବେଚ୍ଚ ଅର୍ଥ ପିଇପାରିବେ, ପିବେତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚ, ମୃଗତୃଷ୍ଣିକାରେ ଯେଉଁଠି ଜଳର ସମ୍ଭବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରିକି ପିଇପାରିବେ। ତାପରେ ଧାରରେ ଦେଲା କଦାଚିତ୍ ଅପି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଶଶ ବିଷାଣମ୍ ଆସାଦେତ୍, ମାନେ ଶଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେକୁଆ, ଶଶ ଶବ୍ଦଟି ରହିଲା, ଶଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆଟିର ବିଷାଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। କଦାଚିତ୍ ବୁଲିବା ସମୟରେ ସିଂହର ଠେକୁଆ, ସରି ଠେକୁଆର ସିଂହ ମଧ୍ୟ, ସିଂହ ଅର୍ଥ ଦେଖିପାରିବ। ନତୁ ପ୍ରତିନିବିଷ୍ଟ ମୂର୍ଖ ଜନ ଚିତ୍ତମ୍ ଆରାଧୟେତ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି, ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାଲି ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ମାନେ ଏକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘଷିବେ କଦାଚିତ୍ ଏଇଠୁ ପାଣି ବି ବାହାରିପାରେ, ତେଲ ବି ବାହାରିପାରେ। ଇଏ ହେଲା ମୃଗତୃଷ୍ଣିକା, ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଠି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ କଦାଚିତ୍ ଜଳ ଟିକେ ମିଳିଯିବ। 3 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ଶଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେକୁଆ, ଠେକୁଆର 2ଟା କାନ ଅଛି, ସିଂହ କେବେ ନାହିଁ। କେବେ ଖୋଜିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେକୁଆର ସିଂହ ବି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ କେବେ ବୁଝେଇ ହେବନି। 3ଟା ଯାକ କ'ଣ କହିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାଲିରୁ ତେଲ ବାହାରି ପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଦାଚିତ୍ ମୃଗତୃଷ୍ଣିକାରୁ ଜଳ ମିଳିଯିବ, ଖୋଜିଲେ କେବେ କଦାଚିତ୍ ଠେକୁଆର ସିଂହ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ସିକତା ଅର୍ଥ ବାଲି, ଯତ୍ନତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଚେଷ୍ଟା। ସେଭଳି ସଲିଲମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ବିଷାଣମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବ୍ୟାଲମ୍ ବାଲମ୍ ମୃଣାଲମ୍ ମୂଲାଲ ବ୍ୟାଲମ୍ ବାଲମ୍ ମୃଳାଲ ତନ୍ତୁ ଭି ଅଶୋ ରୌଦ୍ରମ୍ ସମୁଜୁମ୍ଭତେ ଛେତୁಂ ବଜ୍ରମଣିಂ ଶିରିଷ କୁସୁମ ପାନ୍ତେନ ସନ୍ନିହତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟಂ ମଧୁବିନ୍ଦୁନା ରଚୟିତୁಂ କ୍ଷାରମ୍ଭୁ ଧେରିହତେ ନେତୁಂ ବାଞ୍ଛତି ନ ଖଲାନ ପଥିମ୍ ଶତାଂ ସୁକ୍ତି ସୁଧା ସିନ୍ଧିଭି। ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି, ବ୍ୟାଲମ୍ ବ୍ଲାଲ ମୃଳାଳ ତନ୍ତୁଭି ଅଶୋ ରୌଦ୍ରୁମ୍ ସମୁଜୁମ୍ଭତେ, ସମୁଜୁମ୍ଭତେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ଥ। ରନ୍ଧ୍ରୁମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାନ୍ଧିବାକୁ, ରନ୍ଧ୍ରୁମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାନ୍ଧିବାକୁ। କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଠି ବ୍ୟାଲମ୍, ବ୍ୟାଲମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ହାତୀକି କାହାଉଥିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସମ୍ଭବ ନା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଆପଣମାନେ ବାଳ ମୃଣାଳ ତନ୍ତୁ ଭି, ବାଳ ମୃଣାଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ୍ମନାଡ଼ର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ କେରଟି ଥାଏ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପଦ୍ମନାଡ଼ର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରୁ ଦୌଡ଼ି ଭଳି ବାହାରେ, ସେଥିରେ ରନ୍ଧ୍ରୁମ୍ ଅର୍ଥ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସମର୍ଥ। କାହାକୁ ନା ତାକୁ ହେଉଛି ହାତୀକି, କଦାଚିତ୍ ହାତୀକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଛେତୁମ୍ ବଜ୍ରମଣିମ୍, ଛେତୁମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ବଜ୍ରମଣି, ବଜ୍ରମଣି ଅର୍ଥ ବଜ୍ରମଣି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶିରିଷ କୁସୁମ ପାନ୍ତେନ, ଶିରିଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୋରିଷ, ସୋରିଷ ଗଛର ଫୁଲର ଧାଡ଼ରେ ସନ୍ନିହତି, ସନ୍ନିହତି ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ରମଣିକି ମଧ୍ୟ କାଟିବାଟା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଧୁବିନ୍ଦୁନା ରଚୟିତୁମ୍ କ୍ଷାରମ୍ଭୁ ଧେରିହତେ, କ୍ଷାର ଅମ୍ବୁ, କ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାରିଆ, ଅମ୍ବୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ଖାରିଆ ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସେ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଠା କରିପାରିବ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଠା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମଧୁବିନ୍ଦୁନା, ମଧୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହୁ, ମହୁ ଟୋପାଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇ କ୍ଷାର ମାନେ ଖାରିଆ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଠା କରାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଧାରରେ ତାହା ହିଁ ପୁନର୍ବାର କହିଛି। କ'ଣ ଶେଷ ଧାରରେ କହୁଛି ନା ଶେଷ ଧାରରେ ତାହା ହିଁ ତାହାର କହିବାର ରହିଛି, ନେତୁମ୍ ବାଞ୍ଛତି ୟଃ
ଖଲାନ ପଥି ସତାମ୍ ସୁକ୍ତି ସୁଧାସ୍ୟନ୍ଧିବିଃ। ତ କ'ଣ ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନେତୁମ୍ ବାଞ୍ଛତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବ ବୋଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେତୁମ୍ ବାଞ୍ଛତି ୟଃ, ଯିଏ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେନି। ଖଲାନ ପଥିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଧାସ୍ୟନ୍ତି ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିକିରି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆଣିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବ ଡରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାଟୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବେନି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହେବ ଆଗା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ମାଡ଼ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ହଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଲମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତି, ବାଲ ମୃଣାଳ ତନ୍ତୁଭି ପଦ୍ମନାଡ଼ର ଯେଉଁ ଦୌଟା ବାହାରୁଛି ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଛେତୁମ ଅର୍ଥ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ। ଶିରସି କୁସୁମ ପାନ୍ତେନ, ଶିରସି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୋରିଷ, କୁସୁମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲର ରାଗରେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଗରେ, ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ମଧୁବିନ୍ଦୁ ନା ମହୁବିନ୍ଦୁରେ, କ୍ଷାର ଅମ୍ଭୁ ଧୀରିୟତେ, ଲୁଣିଆ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। କ'ଣ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରା ଛନ୍ଦରେ। ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରା ଛନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିପାଦରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର 11ଟା ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ଆଉ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି। ସ୍ୱାୟତ୍ତମେକାନ୍ତ ଗୁଣଂ ବିଧାତ୍ରା ବିନିର୍ମିତଂ ଛାଦନଜ୍ଞତାୟା ବିଶେଷତ ସର୍ବବିଦାಂ ସମାଜେ ବିଭୂଷଣಂ ମୌନମପଣ୍ଡିତାନାମ୍। ସ୍ୱରକୁ ବହୁତ ଯିବାନି, ଛନ୍ଦକୁ ଫଲୋ କରିବା। ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରା ଛନ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତମେକାନ୍ତଂ ଗୁଣଂ ବିଧାତ୍ରା ବିନିର୍ମିତ ଛାଦନ ଅଜ୍ଞତାୟା ବିଶେଷତ ସର୍ବବିଦାಂ ସମାଜେ ବିଭୂଷଣಂ ମୌନಂ ପଣ୍ଡିତାନାମ୍। ପଣ୍ଡିତାନାମ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଅପଣ୍ଡିତାନାମ୍। ବହୁତ ସହଜ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଭିଜୁଆଲ ଆକାରରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାୟତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏକାନ୍ତ ଗୁଣମ୍ ବିଧାତ୍ରା, ବିଧାତ୍ରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ସେ ହେଉଛି ମୂର୍ଖକୁ। ସ୍ୱାୟତ୍ତମ ଏକାନ୍ତ ଗୁଣମ୍ ବିଧାତ୍ରା, ଏକାନ୍ତ ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ମୂର୍ଖକୁ। ବିନିର୍ମିତଂ ଛାଦନମ୍ ଅଜ୍ଞତାୟା, ଅଜ୍ଞତାୟା ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ବିନିର୍ମିତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଛାଦନମ୍। ଛାଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛତା ବା କଭର ବୋଲି କହିପାରିବା, ରେଇନକୋଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଳେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସିଏ ନା ବିଶେଷତ ସର୍ବବିଦାಂ ସମାଜେ, ସର୍ବବିଦାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ, ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ, ବିଶେଷତଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ, ସର୍ବବିଦାମ ସମାଜେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ବିଭୂଷଣಂ ମୌନମ୍, ମୌନ ଅର୍ଥ ମୌନ ରହିବା, ପାଟିବନ୍ଦ କରାଇବା। ଅପଣ୍ଡିତାନାମ୍, ଅପଣ୍ଡିତାନାମ୍ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌନ ରହିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ କହିପାରିବେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ନା ଏକାନ୍ତ ଗୁଣମ୍ ଛାଦନମ୍, ସେ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଭର ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି କ'ଣ କରିପାରିବ? ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସଭାରେ ମୌନ ରହିବାଟା। ଯଦି ସେ ମୌନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ରହି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପାଟି ଖୋଲିଲା ସେଟା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ସେଟା ମୂର୍ଖଟା ଆଲିରି। କାହିଁକି ନା ମୂର୍ଖ ଯିଏ ସିଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଂସାରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାୟତ୍ତମ ଏକାନ୍ତ ଗୁଣମ୍ ବିଧାତ୍ରା, ଭଗବାନ ଏଇଠି ବିଧାତ୍ରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଦନମ୍, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୌନ। କେଉଁଠି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସଭାରେ ମୌନ ରହିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ। କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଫଟାଫଟ। ବିଧାତ୍ରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିର ଏଇ ମାନେ
ପାର୍ଟରେ 7ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର 8, 9, 10 ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ବାକି ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ସେପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ଏଇଟା ନୀତି ଶତକ ଚାଲିଛି ସେଭଳି ଅନ୍ୟ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।